This lecture is for BCA semester 3 students. Subject Business Communication 3. Course code FC302. Unit 4 Interview by subject faculty Kevin Parekh. One more question. Definition of interview. The term interview has been derived from the French word entrevoir, that means to glimpse or to see each other. By definition, it means a meeting for obtaining information by questioning a person or persons. Definition આપણે એવું કહીએ કે it is a meeting and its purpose is to obtain information by questioning the persons. So that is called an interview. ઇન્ટરવ્યૂની અંદર આપણે પછી ઘણા બધા ટોપિક્સ છે. The next topic was on Oxford's Advanced Learner Dictionary point of view of interview. So they define interview in many different ways. ઇન્ટરવ્યૂ ખાલી જોબ માટે જ નથી હોતો, પણ ઇન્ટરવ્યૂના અલગ અલગ પ્રકાર હોય છે. તો ઇન્ટરવ્યૂ કેન બી એનીથિંગ. It can be for a job, or it can be for admission to a school, admission to a college, admission to the master degree in a university. It can be also be the other type can also be that interview is to ask question to a celebrity and broadcast it on radio or television, or print their opinion of those celebrity on the newspaper or magazines. These all are the types of interview. In short, to give an interview is to agree to answer questions. There are many purposes of the interview that we have seen. These are all the purposes of the interview. Then we moved on to the next topic, that was essential features of interview. So these are all the points that we had covered in the essential features of the interview. The next question was the methods of interview. So there were the mainly two most important methods of the interview. Which were the two most important methods that are needed to take the interview? The two methods are the structured and unstructured interview. That can be asked in a 1 mark question. That write two methods of interview. You have to write first method is structured interview, another method is unstructured interview. It can also be asked in a 5 mark question. That write a note on the methods of interview. Here you have to describe both the methods of interview in detail. You have also to give the differences between both the types of interview. The next one was unstructured interview. So what is the difference between structured interview and unstructured interview? In structured interview, the questions are pre-prepared or pre-arranged in a printed form, and only those questions that are predetermined, that is asked, એટલે કે ક્વેશ્ચનનો સેટ તૈયાર કરેલો હોય 10 થી 15 ક્વેશ્ચનનો, અને તમે ઇન્ટરવ્યૂમાં જાઓ તો તમને એ પ્રિપેર કરેલા ક્વેશ્ચનમાંથી જ ઇન્ટરવ્યૂ પૂછે. તમારો ઇન્ટરવ્યૂ 10 ક્વેશ્ચનથી જ લે. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ અ સ્ટ્રક્ચર્ડ ઇન્ટરવ્યૂ. એન્ડ અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ઇન્ટરવ્યૂ કે એમાં ઇન્ટરવ્યુઅર છે એ કોઈ ક્વેશ્ચન્સ તૈયાર કરેલા હોતા નથી, પણ તમે આવો અને તમારા જવાબના આધારે તમને બીજા ક્વેશ્ચન્સ પૂછે. તમે જે ફિલ્ડમાં ઇન્ટરેસ્ટ ધરાવતા હોય એના ક્વેશ્ચન પૂછે અને તમારા જવાબના આધારે વધારે એમાંથી ડિટેલ જાણવાનો પ્રયત્ન કરે, જેમાં પૂર્વ નક્કી કરેલા ક્વેશ્ચન્સ હોતા નથી. એ એક ઇનફોર્મલ પ્રકાર છે ઇન્ટરવ્યૂનો. સો દેટ ઇઝ નોન એઝ અનસ્ટ્રક્ચર્ડ ઇન્ટરવ્યૂ. Then the 1 mark question is styles of interview. So there were the most important two styles of interviewing. Which are the two styles of interviewing? The one is the traditional job interview, and the another one was the behavioral job interview. The traditional એટલે old fashion, જૂનું વાળું. તો ટ્રેડિશનલ ઓલ્ડ ફેશન ઇન્ટરવ્યૂમાં એવું જોવા હતું ઇન્ટરવ્યૂ વખતે કે સામેવાળી વ્યક્તિ જે જવાબ આપે છે એની પર્સનાલિટી કેવી છે, એનું બિહેવિયર કેવું છે, ઉઠવા બેસવાની સ્ટાઇલ કેવી છે, રિઝ્યુમ કેવું બનાવેલું છે, અને બીજા બધા એના જે જવાબ આપે એમાં એનો કોન્ફિડન્સ કેટલો છે, તો એના આધાર ઉપર એને રિક્રુટ કરવામાં આવતા. દેટ વોઝ ટ્રેડિશનલ જોબ ઇન્ટરવ્યૂ. એ પછી બીજું છે એ છે બિહેવિયરલ જોબ ઇન્ટરવ્યૂ. એની અંદર
કે બિહેવિયરલ જોબ ઇન્ટરવ્યૂ એટલે તમારું બિહેવિયર કેવું છે એના આધારે તમારું ઇન્ટરવ્યૂ લેવાય. અને બિહેવિયર ઇન ટર્મ્સ ઓફ યોર વર્ક પરફોર્મન્સ બિહેવિયર, કે તમે સ્કૂલમાં ગયેલા છો, કોલેજમાં ગયેલા છો અને પછી તમે આ જોબ માટે અપ્લાય કરો છો, તો સ્કૂલની અંદર તમારે માર્ક્સ કેટલા હતા, બીજા સ્ટુડન્ટ્સની કમ્પેરિઝનમાં તમારે પર્સન્ટેજ કેટલા હતા, તમારું રિઝલ્ટ શું છે, કોલેજની અંદર તમારું રિઝલ્ટ શું છે, તમારી પાસે એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલર એક્ટિવિટીઝના સર્ટિફિકેટ્સ કેટલા છે, ટોટલ નંબર ઓફ સર્ટિફિકેટ્સ, યોર માર્ક્સ, ઓલ ધીસ થિંગ્સ કાઉન્ટ. એને કહેવાય બિહેવિયરલ જોબ ઇન્ટરવ્યૂ. એ તમારા એક્સપિરિયન્સના આધાર ઉપર તમને, એક્સપિરિયન્સ એટલે એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલર એક્ટિવિટીમાં જે તમે પાર્ટિસિપેટ કરેલું હોય કોલેજની અંદર, અને તમારે જે રિઝલ્ટ આવેલું છે એમાં તમારું પરફોર્મન્સ કેવું છે, એ એક્સપિરિયન્સના આધાર ઉપર તમને જોબમાં રિક્રુટમેન્ટ થાય. It is a very popular method of interview and it is also continuing just now also. You have all the interviewers give importance to your result. That is called a behavioral job interview. Next comes the question, 10-mark question, types of interview. So we have seen many different types of interview. Let us quickly recap those and continue towards the next type of interview. The different types of interview are, the most common type of interview for assessment is a job interview between an employer and an applicant. The job interview gives the potential employee and potential employer a chance to learn much more about each other. The goal of such an interview is to assess a potential employee to see if she has the social skills and intelligence suitable for the workplace. ગોલ ઓફ ધ ઇન્ટરવ્યૂ અહીંયા આવે છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ઇન્ટરવ્યૂ લેવા પાછળનો ગોલ શું હોય છે. પહેલાં ઇન્ટરવ્યૂ નહોતું લેવાતું ઘણા વર્ષો પહેલાં, અને એ લગભગ એક જનરેશન પહેલાં તો ત્યાં એવું હતું કે રેફરન્સથી, ઓળખાણથી લોકોને જોબ અપાતી, રેફરન્સથી જોબ અપાતી, સગાવાલાને, ફ્રેન્ડ સર્કલને, ઓળખીતાને જોબ પર લેવાતા. ધીમે ધીમે ઇન્ટરવ્યૂની સિસ્ટમ આવી અને તમારા મેરિટના બેઝિસ ઉપર, એજ્યુકેશનના બેઝિસ ઉપર તમને જોબ મળવા માંડી. તમને તમારું રિક્રુટમેન્ટ તમારા એજ્યુકેશનના બેઝિસ ઉપર થવા માંડ્યું, તમારી ડિગ્રી ઉપર થવા માંડ્યું. ધીમે ધીમે કોમ્પિટિશન વધતા ખાલી એજ્યુકેટેડ છે એટલું જ નહીં, પણ એજ્યુકેશનની અંદર તમારા સ્કોર કેટલો છે, પર્સન્ટેજ કેટલા છે, તમારે ગ્રેડ્સ કેવા છે, એના આધાર ઉપર વર્ક પ્લેસમેન્ટ થવા માંડ્યું. તો ગ્રેજ્યુઅલી ઇમ્પ્રૂવ થાય છે, કોમ્પિટિટિવ થતું જાય છે. પહેલાં ઓળખાણ માત્રથી જોબ મળી જતી, પછી ભણેલા હોય તો જોબ મળી જતી, પછી એજ્યુકેટેડ છે પણ એના માર્ક્સ પર્સન્ટેજ કેટલા છે એના ઉપર જોબ મળે છે. અને હવે એજ્યુકેટેડ છે, સારા પર્સન્ટેજ છે, અને બીજી મલ્ટીટાસ્કિંગ સ્કિલ્સ કેટલી છે ને, બીજી એક્સ્ટ્રા સ્કિલ્સ જે જોબ માટે જરૂરી છે એ બધી છે. કારણ કે એજ્યુકેશન તો એક સ્કિલ થઈ, રિઝલ્ટ લાવવું તો એક ટેલેન્ટ થઈ કે એની મેમરી સારી છે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સારું છે, પણ એ સિવાય જોબ કરવા માટે બીજી ઘણી બધી સ્કિલની જરૂર હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ વોકેશનલ સ્કિલ્સ, ફોર એક્ઝામ્પલ ટોકિંગ ઓન ધ સ્ટેજ, ફોર એક્ઝામ્પલ વર્કિંગ ફોર 10 to 12 hours સ્ટ્રેટ, 10થી 12 કલાક કન્ટિન્યુઅસ કામ કર્યા વ્યક્તિ જોતા હોય, સિન્સિયર જોતા હોય, સિન્સિયરિટી જોતી હોય, ડેડિકેટેડ જોતા હોય, તમારું ડેડિકેશન જોવું હોય. તમારી નાની નાની એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલર એક્ટિવિટીમાં ઘણી બધી સ્કિલ્સ એડ થાય. ટેકનિકલ સ્કિલ્સની અંદર પણ ઘણી બધી સ્કિલ્સ હોય જે તમારા એજ્યુકેશનમાં, સબ્જેક્ટમાં, સિલેબસમાં કવર નથી થતી, પણ બીજી બધી સ્કિલ્સ તમારી પાસે હોય તો તમને પ્રિવિલેજ મળે ઇન્ટરવ્યૂ વખતે. તો આવી રીતે ઘણી બધી સ્કિલ્સ જે સોશિયલી એક્સેપ્ટેબલ પર્સન માટે જે જરૂરી હોય, તો એ જ સેમ સ્કિલ્સ ત્યાં ઇન્ટરવ્યૂ વખતે જરૂરી હોય. આને તમે કોરિલેટ કરી શકો કે તમારા ઘરે, ફેમિલીમાં, ફ્રેન્ડ્સમાં અથવા કઝિન્સમાં, રિલેટિવ્સમાં કોઈ એક એવી વ્યક્તિ હોય, બે એવી વ્યક્તિ હોય કે જે આપણે કાઉન્ટ કરી શકીએ કે ભાઈ આને આપણે કહેશું ને તો આપણું કામ થઈ જશે, આને સોંપશું ને તો આપણું કામ થઈ જશે. તમારા બ્રધર્સ એન્ડ સિસ્ટર્સમાં, કઝિન્સમાં, ફ્રેન્ડ્સમાં બધી એવી વ્યક્તિ હોય કે એ વ્યક્તિનું તમને ખબર હોય કે આ કામ આને કહેશું ને તો થઈ જશે. એ શું કામ? કારણ કે આપણે પાછલા અનુભવો એવા થયા હોય, એ વ્યક્તિની ઇમેજ એવી થઈ ગઈ હોય, એની પર્સનાલિટી, એની પોસ્ટ એવી હોય. અને એવી જ રીતે તો જે જોબ ઇન્ટરવ્યુઅર જે ગોતતા હોય જે વ્યક્તિઓ,
એવા જ વ્યક્તિને ગોતતા હોય કે આપણે આ વ્યક્તિને કહેશું ને તો આપણું આ કામ થઈ જશે, અથવા સહેલાઈથી આ વ્યક્તિ એવી છે કે લોંગ ટર્મ આપણી સાથે રહેશે અને આપણા બધા જ કામ પૂરા કરી શકશે. એ લોકોને થોડીક મિનિટની વાતો ઉપરથી 15 મિનિટ 20 મિનિટની વાતો અને તમારા પ્રેક્ટિકલ જે પછી તમને એક્ઝામ લે એમાંથી એ લોકો આઈડેન્ટિફાય કરવાની ટ્રાય કરે કે એવી કઈ વ્યક્તિ છે કે આપણા માટે બેસ્ટ પોસિબલ આપણને જે મળી શકે એમાંથી બેસ્ટ પોસિબલ વ્યક્તિ આ છે. Similar interviews are also used for admission to schools, allotment of grants, and other areas. The different types of interviews are described as follows. The first one is the selection interview. The selection interview is the step in the process which makes people most anxious અને નર્વસ કરી દે. અને જે સિલેક્શન ઇન્ટરવ્યુમાં જે સ્કિલ જરૂરી હોય એ હોય છે બેસ્ટ પર્સનાલિટી, વ્યક્તિની પર્સનાલિટી કેવી છે. બીજું એની કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ, એના મેનેજમેન્ટ સાથે એનું કોમ્યુનિકેશન કેવું છે. મેનેજમેન્ટને પોતાની વાત કરી શકે છે, પોતાનું કામ તો કરી શકે છે પણ ખાલી કામ કરવું પૂરું નથી, મેનેજમેન્ટ સાથે વાત કરવું પણ જરૂરી છે દરેક બાબત. તો એની સાથે કોમ્યુનિકેશન કેવું છે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ અ સિલેક્શન ઇન્ટરવ્યૂ. એ કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ ચેક કરે તમારી સાથે વાત કરીને. ગ્રુપ ઇન્ટરવ્યૂ એવી પોસ્ટ માટે એવા વ્યક્તિ જોતા હોય કે તે આર લીડર્સ, કે જે બહારનો પબ્લિક સાથે જે ડીલિંગ હોય એ કંપનીનું, તો પબ્લિક ડીલિંગ કરી શકે. તો પબ્લિક ડીલિંગ કોણ કરી શકે, જેનામાં લીડરશિપ સ્કિલ્સ હોય, તો જ એક સાથે ઘણા બધા વ્યક્તિ સાથે નેગોશિએટ કરી શકે. તો ધીઝ આર ધ લીડરશિપ સ્કિલ્સ. અને બીજા બધા આ ગ્રુપ ઇન્ટરવ્યૂની અંદર ડિબેટ લેવાય અને ડિબેટની અંદર આઈડેન્ટિફાય થાય કે એમાં લીડરશિપ સ્કિલ્સ કોની પાસે છે, કોણ બીજાને કન્વિન્સ કરી શકે છે, કોનામાં લીડરશિપ સ્કિલ્સ છે, કોણ ડિબેટ જીતી શકે છે, કોની પાસે નોલેજ વધારે છે, કન્વિન્સિંગ પાવર વધારે છે. પછી છે પેનલ ઇન્ટરવ્યૂ. એમાં તમારું જનરલ નોલેજની એક્ઝામ હોય છે કે તમે દરેક આઈટી ફિલ્ડની અંદર પણ તમારી પાસે એક્સ્ટ્રા જનરલ નોલેજ કેટલું છે, તમારા ફિલ્ડને રિલેટેડ તમે અપડેટેડ છો, તમને બધી જ વસ્તુનો ખ્યાલ છે, અથવા તો જે મેઇન વસ્તુ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, ન્યૂઝમાં છે, એનો તમને અંદાજો છે, ખ્યાલ છે. ઘણી બધી વસ્તુ, ફોર એક્ઝામ્પલ ઇવન ઇન બેંકની અંદર પણ આજ તમે જોશો તો દરેક વસ્તુ હેઝ બીકમ દરેક વસ્તુ છે એ ઓનલાઈન થઈ ગઈ છે. બધી જ વસ્તુ એપથી પોસિબલ થઈ જાય છે. એવરી સ્મોલેસ્ટ પાર્ટ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન કેન બી ડન વાયા મોબાઈલ, કેન બી ડન વાયા ઇવન વાયા એસએમએસથી પણ ટ્રાન્ઝેક્શન, તમારા દરેક નાના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થઈ જતા હોય. દરેક તમારા જે અકાઉન્ટ્સ હોય, મલ્ટિપલ અકાઉન્ટ્સ, એ હવે લિંક થઈ ગયા છે. ડિજિટલ વર્લ્ડ એન્ટાયરલી ધીમે ધીમે કોલેબરેટ થવા માંડ્યું છે, લિંક થવા માંડ્યું છે. અને આ લિંક થવાના કારણે ટેકનોલોજી ઘણી અપડેટ થઈ ગઈ છે. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, વન ઓફ ધ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ ટુ નો ઓલ ધ થિંગ્સ દેટ આર વર્કિંગ ઇન ધ બેંક. તો બેંકની દરેક બાબત જે ડિજિટલી છે, જે ઓનલાઈન થાય છે, એ તમને ખ્યાલ છે. પછી તમારા ઘરના નાનામાં નાના જે બિલ હોય, એ બિલ ઓનલાઈન કેમ ભરાતા હોય, ક્યાંથી ભરાતા હોય, તમને ખ્યાલ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ગેસનું બિલ, ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ એન્ડ અધર કાર્પેટ એરિયા બિલ ઓર મેની અધર સચ બિલ કે જે બહુ જરૂરી હોય. તો મોસ્ટ ઓફ ધ થિંગ્સ વી ડુ ઓનલાઈન, લાઈક our phones recharge or the internet pack, but other things we do not prefer doing it online. But due to corona we have learned how to do everything online. જે પહેલાં પ્રાથમિક રીતે આપણે એ જગ્યાએ જઈને આપણે કામ પતાવતા હતા, પણ હવે એવો સમય જતો રહ્યો છે. હવે બધી જ વસ્તુ ઓનલાઈન થઈ શકે છે. ઇવન એજ્યુકેશન ઇઝ ડન ઓનલાઈન. સો દેટ ઇઝ ટુ બી નોન ઇન ધ પેનલ ઇન્ટરવ્યૂ કે દરેક વસ્તુ ઓનલાઈન તમે અનુભવ કરેલી છે કે કેમ. પ્રમોશન ઇન્ટરવ્યૂ, દેટ ઇઝ વાઇલ એટ ધ ટાઈમ ઓફ ટેકિંગ પ્રમોશન યુ હેવ ટુ ગીવ એન ઇન્ટરવ્યૂ. કે તમે જે પ્રમોશન થઈને તમને જે પોસ્ટ મળવાની છે, એ પોસ્ટની રિસ્પોન્સિબિલિટી તમે લઈ શકો એમ છો. યુ આર ફિટ ટુ ટેક દેટ પોસ્ટ બિકોઝ દેર આર મોર રિસ્પોન્સિબિલિટી. જે પોસ્ટ જેમ હાયર થતી જાય એમાં તમારી મેનેજમેન્ટની કેટલી કેપેસિટી છે એ પણ ચેક થાય. ખાલી ટેકનિકલ કેપેસિટી ચેક નથી થતી. ઘણા એવા વ્યક્તિ હોય કે ટેકનિકલી બહુ જ સાઉન્ડ હોય પણ મેનેજમેન્ટ ન કરી શકે, એ પોતાનું કરી શકે પણ બીજા ટીમ પ્લેયર્સ ન હોય એટલે બીજા લોકો પાસે કામ કરાવી ન શકે, બીજા લોકો સાથે વાતચીત ન કરી શકે બરાબર, એને કન્વિન્સ ન કરી શકે. સો એ વ્યક્તિને મેનેજરિયલ પોસ્ટ ન મળે, એ ટેકનિકલ લેવલ ઉપર જ રહે. સો દેટ ઇઝ ધીસ સ્કિલ્સ આર ટુ બી ચેકડ ઇન ધ પ્રમોશન ઇન્ટરવ્યૂ. એન્યુઅલ ઇન્ટરવ્યૂ એટલે દરેક વર્ષના અંતે જે ઇન્ટરવ્યૂ થાય
that is called annual interview. એનો પર્પઝ શું હોય? ટુ આઈડેન્ટિફાય સ્ટ્રેન્થ એન્ડ વીકનેસ. તમારી સ્ટ્રેન્થ અને તમારી વીકનેસને આઈડેન્ટિફાય થાય અને તમારી વીકનેસને રિમૂવ કરવા માટે એન્યુઅલ ઇન્ટરવ્યૂ થતું હોય છે. પછી અસેસમેન્ટ ઓર અપ્રેઝલ ઇન્ટરવ્યૂ. અગેન ઇટ ઇઝ ધ સેમ. અપ્રેઝલ ઇઝ એટ ધ ટાઈમ ઓફ ઇન્ક્રીમેન્ટ. જ્યાં તમારા સુપિરિયર્સ, તમારા સુપરવાઇઝર હોય, તમારા જે ટીમ લીડર હોય એને પૂછીને તમારું ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવામાં આવે. દેટ ઇઝ એન અપ્રેઝલ ઇન્ટરવ્યૂ. પ્રોબ્લેમ ઇન્ટરવ્યૂ. તમને લાઈફમાં કંઈક પર્સનલ પ્રોબ્લેમ છે, કંઈક ફાઇનાન્શિયલ પ્રોબ્લેમ છે, હેલ્થ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ છે, ઘરે કાંઈક પ્રોબ્લેમ છે, તો તમારું વર્ક પરફોર્મન્સ ખરાબ થાય છે, તમને બીજા બધા પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે, તો કંપની એ પણ તમારા સેશન્સ લે, તમને બેસ્ટ પોસિબલ સોલ્યુશન્સ આપે કે આવી સિચ્યુએશન આવે તો બેસ્ટ એનું સોલ્યુશન શું થાય, એટલે એક પર્સનલ ગાઈડન્સ આપે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ અ પ્રોબ્લેમ ઇન્ટરવ્યૂ. સ્ટ્રેસ ઇન્ટરવ્યૂ. એવી ઘણી કન્ડિશન્સ હોય, ઘણી પોસ્ટ હોય, ઘણા એવા સર્કમસ્ટાન્સીસ ઊભા થાય કે જ્યાં ખૂબ સ્ટ્રેસ હોય. તો એટ ધેટ એવી પોસ્ટ માટે તમે સુટેબલ છો કે નહીં એના માટે તમને સ્ટ્રેસ ઇન્ટરવ્યૂ લે અને તમને બનતો પ્રયત્ન કરે કે કેમ તમને ગુસ્સો આવે એવા પ્રશ્નો તમને પૂછે. એવી રીતે તમારું આખું એક એન્વાયરમેન્ટ સેટ કરેલું હોય, તમને ગુસ્સો આવે જ ત્યાં, તમારી સાથે બિહેવિયર, તમારી સાથે સ્પીચ એવી રીતની યુઝ થાય. અને એ જોવાનું હોય કે તમે કઈ કન્ડિશનમાં કઈ રીતે તમે કૂલ રહી શકો છો, તમે કેવા જવાબ આપી શકો છો. તમને અમુક પર્સનલ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાણા હોય તો એમાં તમે રિલેક્સ રહી, કામ રહીને તમે જવાબ આપી શકો છો કે તમે બહુ હાઈપર સેન્સિટિવ થઈ અને તમે ગુસ્સામાં આવી જાઓ છો. એટલે આ ઘણી જગ્યાએ એવી હોય. બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ કોલ સેન્ટર. આપણને ખ્યાલ છે કોલ સેન્ટરમાં લોકો કઈ રીતની વાતચીત કરતા હોય છે. ઘણીવાર ગુસ્સામાં ઘણું બધું બોલી દેતા હોય છે, પણ કોલ સેન્ટર જે એક્ઝિક્યુટિવ્સ છે, જે ઓપરેટિવ્સ છે, જે ઓપરેટરો છે, એ બહુ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં યસ સર, યસ મેમ કરીને વાત કરતા હોય, બહુ રિસ્પેક્ટવાળો ટોન. એ લોકો ક્યારેય ગરમ નથી થતા. એ પણ આપણે જેમ માણસ જ છે, પણ સ્ટીલ દે આર ટ્રેન ટુ ડુ ધીસ વર્ક. એટલે ધીસ ટાઈપ ઓફ થિંગ ઇઝ કોલ્ડ સ્ટ્રેસ ઇન્ટરવ્યૂ. એક્ઝિટ ઇન્ટરવ્યૂ. તો તમે જોબ જ્યારે છોડતા હોય ને જે ઇન્ટરવ્યૂ થાય એને કહેવાય એક્ઝિટ ઇન્ટરવ્યૂ. અને એમાં કંઈક મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ્સ રહી ગયું હોય, કંઈક ખરાબ ફિલિંગ રહી ગયું હોય, તો દેટ ઇઝ ટુ બી રિમૂવડ. દેટ ઇઝ નોન એઝ એક્ઝિટ ઇન્ટરવ્યૂ. Then that is a IQ thinking test. And IQ thinking test is to identify your analytical and logical thinking patterns. તમારું એનાલિસિસ કેટલું પાવરફુલ છે, લોજિક કેટલું પાવરફુલ છે, એના માટેની જે ટેસ્ટ હોય ઇન્ટરવ્યૂના ટાઈમે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ IQ ટેસ્ટ. IQ સ્ટેન્ડ્સ ફોર ઇન્ટેલિજન્ટ કોશન્ટ. ઇન્ટેલિજન્ટ કોશન્ટ થિંકિંગ ટેસ્ટ, દેટ ઇઝ IQ ટેસ્ટ. એમાં તમને મેથ્સના અથવા લોજિકલ રિઝનિંગના સમ્સ આપવામાં આવે સોલ્વ કરવા માટે, અથવા કોઈ નાના મોટા સી લેંગ્વેજના પ્રોગ્રામ્સ આવે, C++ના, જે તમને સોલ્વ કરવા માટે ત્યાં આપે. અને બહુ શોર્ટ ટાઈમ હોય, 2 થી 3 મિનિટનો, જે તમારે એ એનાલિસિસ કરી સોલ્વ કરીને આપવાનું હોય, એનું લોજિક કહેવાનું હોય. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ IQ ટેસ્ટ. નેક્સ્ટ ઇઝ one-on-one જોબ ઇન્ટરવ્યૂ. ઇન ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ઇન્ટરવ્યૂ દેર ઇઝ સિંગલ ઇન્ટરવ્યૂ. એટલે one-on-one એટલે એક ઇન્ટરવ્યૂ હોય અને એક ઇન્ટરવ્યૂ હોય. એક ઇન્ટરવ્યૂ લે ને એક ઇન્ટરવ્યૂ આપે. અને ઇનફોર્મલ ઇન નેચર હોય. 1-to-1 કમ્યુનિકેશન થાય તો બહુ ફ્રી ફ્લોઈંગ નોર્મલ કમ્યુનિકેશન થાય. દેટ ઇઝ કન્સિડર્ડ ઇન અ one-on-one જોબ ઇન્ટરવ્યૂ પેટર્ન. The next is a situational interview. It is a type of interview in which the question focuses on the individual's ability to project with what his or decision would be or react to in a given situation. તમને એક રિયલ ટાઈમ સિચ્યુએશન આપવામાં આવે અને એ રિયલ ટાઈમ સિચ્યુએશનની અંદર તમે કયો ડિસિઝન લેશો એના આધાર ઉપર તમને ઇન્ટરવ્યૂ આપવામાં આવે. એટલે તમને એક રિયલ લાઈફ પ્રેક્ટિકલ સિનારીઓ આપે, એક પ્રેક્ટિકલ કન્ડિશન આપે, પ્રેક્ટિકલ સિચ્યુએશન આપે. અને પ્રેક્ટિકલ સિચ્યુએશનની આગળ જોવે કે આવી સિચ્યુએશન આવે તમારી પાસે સોલ્યુશન શું હશે. તમે જે સોલ્યુશન આપો એમાં બધી એ લોકો આઈડેન્ટિફાય કરે કે તમારી પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ સ્કિલ્સ કેટલી છે. આવી સિચ્યુએશન જે એ લોકોને પાસ્ટમાં બનેલી હોય તો એ લોકો ટેસ્ટ કરે કે આવી પાસ્ટની સિચ્યુએશનના અનુસંધાને કે પ્રી-ડિટર્મિન્ડ ક્વેશ્ચન સિચ્યુએશન્સ હોય અને એના આધારે જબ તમને ઇન્ટરવ્યૂ લે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ અ સિચ્યુએશનલ ઇન્ટરવ્યૂ. 13th is the sequential interview. These interviews are those in which the applicant is interviewed sequentially by several persons and each one of them rates the applicant.
on a standard form and these ratings are compared before hiring decision is made. એટલે કેવું કે this interview as those in which applicant is interviewed sequentially એટલે એક પછી એક ઇન્ટરવ્યુ લે by several persons એટલે એકથી વધારે persons એમનો ઇન્ટરવ્યુ લે and each one of them rates the applicant on a standard form અને દરેક બીજા ઇન્ડિવિજ્યુઅલનું માર્કિંગ કરે એક ફોર્મ ઉપર એક રેટિંગ આપે તમારું. દાખલા તરીકે ઇન્ટરવ્યુ તમે આપવા આવ્યા છો 4 જણા તમારું ઇન્ટરવ્યુ લે તો 4 જણા તમને માર્ક આપે. 4 જણા તમારા જજ હોય જે પોતાના માર્ક આપે અને માર્ક્સનું ટોટલ થાય અને જેના સૌથી વધારે ટોટલ હોય જે પાર્ટિસિપન્ટનું એને જોબ પર લેવાય. દેટ ઇઝ કોલ્ડ સિક્વન્શિયલ ઇન્ટરવ્યુ. Each interviewer may look at the applicant from his or own point of view, ask different questions and form an independent opinion of the candidate. દરેક પોતાના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ પ્રમાણે એનું જજમેન્ટ કરતા હોય. ઘણા રિયાલિટી શોઝમાં જજ તરીકે આપણે જોતા હોય છે ટીવીની અંદર. તો એ જે માર્ક આપતા હોય આઉટ ઓફ 10 અમુક 7 આપે, અમુક 8 આપે, ક્યારેક અમુક 9 આપે અને ઓવરઓલ રિઝલ્ટ ટોટલ ગણાય ને એના ઉપરથી પછી એનું સિલેક્શન કે ક્વોલિફિકેશન થતું હોય. તો સેમ ઇન્ટરવ્યૂ માટે પણ હોય. Then comes the appraisal interview. Again, appraisal is an increment. It is discussion following a performance appraisal in which supervisor and employer discuss the employee's rating and possible remedial actions to be taken. તમારું જે અપ્રેઝલ કરવાનું ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવાનું હોય ત્યાં ડિસ્કશન થાય. તમારું પરફોર્મન્સ કેવું છે ને એના બેસિસ ઉપર તમારું અપ્રેઝલ થાય. તમારા જે સુપરવાઇઝર હોય એ તમારું અને તમારા જે જોબ પર તમે જેને રાખ્યા હોય તમારા બોસ તો એનું કોમ્યુનિકેશન થાય તમારા વિશે તમારા જે સુપિરિયર હોય જેની અંડર તમે જોબ કરતા હોય તમારા ટીમ લીડર એ તમારા બોસ સાથે તમારા રિવ્યૂઝ આપે, તમારા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ રજૂ કરે તમારા આખા વર્ષના પરફોર્મન્સ ઉપર અને પછી એના અલગ અલગ પોઈન્ટ્સ ઉપર રેટિંગ થાય. જ્યાં વીક પોઈન્ટ્સ હોય ત્યાં તમે કઈ રેમેડિયલ એક્શન લેવી, કેમ તમને ઇમ્પ્રૂવ કરવા એની ચર્ચા થાય. ઓલ ધીસ ઇઝ કમ્સ ઇન ધ અપ્રેઝલ ઇન્ટરવ્યૂ. અને પછી તમને બોલાવવામાં આવે. તમને બોલાવીને આખા જે સર્વૈયું હોય તમારી જે બેલેન્સ શીટ હોય આખા યરની, નોટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ બેલેન્સ શીટ પણ તમારા જે વર્ક પરફોર્મન્સની બેલેન્સ શીટ કે ક્યારે કયા કામ તમારાથી થયા છે, કઈ જગ્યાએ ક્યારે કયા કામ તમારાથી નથી થયા એ બધાની નોંધ એ લોકો પાસે હોય. કયા કામ માટે તમે કેટલો સમય લીધો છે, કેટલા લોકોની હેલ્પ લીધી છે, કેટલું ગાઈડન્સ લીધું છે, બધી બાબતની એ લોકો પાસે ડિટેલ હોય અને એના આધારે તમારું એપ્રેઝલ ઇન્ટરવ્યૂ થતું હોય, તમને ઇન્ક્રીમેન્ટ મળતું હોય. ધીસ ઇઝ અગેન વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઈપ ઓફ ઇન્ટરવ્યૂ, એપ્રેઝલ ઇન્ટરવ્યૂ. બાકી રહેશે બીજા 2 ટાઈપ ઓફ ઇન્ટરવ્યૂ વિચ વિલ બી કવરિંગ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર. આજે આપણે આ લેક્ચરને અહીંયા એન્ડ કરીએ છીએ.